ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आओ गुरु प्यारेओ मिल के जपजी साहिब जी की दूसरी पौड़ी की अखीरली पंक्ति की विचार साझी करिए। जदों सिद्धा ने धन गुरु नानक साहब नूं प्रश्न किया कि परमात्मा का हुक्म की है, तो जपजी साहिब की दूसरी पौड़ी विच महाराज ने सिद्धा नूं इशारा मात्र समझाया कि प्रभु परमात्मा का जिहड़ा हुक्म है वो किवें वरत रहा है, किस तरह उसके हुक्म दे विच सारे जी जंत जिहड़े हन वो आ जा रहे हैं, बख्शीशां प्राप्त कर रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं और उत्तम नीच हो रहे हैं। हुण इस अखीरली पंक्ति विच धन गुरु नानक साहब महाराज जो निचोड़ दे रहे हैं, सानू जो सोझी दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। धन गुरु नानक साहब महाराज जपजी साहब की दूसरी पंक्ति दूसरी पौड़ी की अखीरली पंक्ति विच फरमान करते हैं, नानक हुक्मै जय बुझै ता होमे कहे ना कोई। साडे ते परमात्मा दे विच एक होमे दी जिहड़ी दीवार बनी हुई है, जो कि एक झूठी दीवार है। ये होमे दी दीवार मैं रूप दे विच है। जदों साडे अंदर मैं करता भाव आ जाता है कि मैं करन वाला हाँ, मैं हाँ, तां ये जिहड़ी दीवार है ये बनती जाती है साडी ते परमात्मा विच। हुण इस होमे नूं, इस मैं नूं तोड़न दा, खत्म करन दा एक मात्र जिहड़ा तरीका है वो ये है कि असीं पहला उस प्रभु परमात्मा दे हुक्म नूं बुझ लीए। बुझ के फिर जे असीं उस हुक्म दी रजा च रहीए तां ये जिहड़ी झूठ दी, ये जिहड़ी मैं दी, जिहड़ी होमे दी दीवार साडे ते प्रभु परमात्मा दे विच है, ये खत्म हो जाएगी और असीं परमात्मा दे विच लीन हो जावांगे। धन गुरु नानक साहब महाराज कहते नानक हुक्मै जय बुझै। बहुत जिहड़ी गहरी गल धन गुरु नानक साहब महाराज कह रहे हैं कि उस प्रभु परमात्मा दे हुक्म नूं बुझ लेना है। अक्सर बुझिया पहेली नूं जांदा है। जदों कोई पहेली सानूं पा दिंदा है या कोई पहेली हुंदी है तां ये नहीं कहा जाता कि पहेली नूं समझो, तां कहा जाता है पहेली नूं बुझो, क्योंकि वो पहेली बुझण योग हुंदी है। जे असीं वो पहेली नूं बुझ लांगे तां सानूं उस पहेली दे अंदर जिहड़ा छुपिया होया नियम है या जो छुपी हुई गुप्त गल है वो सानूं समझ आ जाएगी। फिर वो पहेली उलझन नहीं बनेगी। इत्थे धन गुरु नानक साहब महाराज यही फरमान करते हैं कि उस प्रभु परमात्मा के हुक्म नूं बुझना है। उस हुक्म नूं बुझना कोई सौखा नहीं है। तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी नाल विचार साझी कर रहे हैं जी। हुक्म की है ते हुक्म दे विच किवें रहा जा सकता है। जदों प्रभु परमात्मा ने ये सृष्टि उचारी तो नाल ही परमात्मा ने सृष्टि उचारन दे कुछ नियम भी बना दिते। इस दे विच विचरण दे कुछ नियम बना दिते गए। जिवें आपां संसारी लोग हाँ, असी संसार की उदाहरण लैके चलते हाँ। जदों कोई एक देश जिहड़ा है वो आज़ाद मुल्क बनता है तां उहदे कुछ नियम जिहड़े हन वो बना दिते जांदे हन। हुण चाहे वो जिहड़ा देश है वो डेमोक्रेटिक है, चाहे उत्थे तानाशाही है, पर उहदे कुछ नियम जिहड़े हन वो बना दिते जांदे हन। हुण उस संसार विच, उस देश दे विच रहण वालियां ने उस नियम दे अकॉर्डिंगली चलना हुंदा है। ते जे वो उस नियम दे अकॉर्डिंगली चलदे हन तां उन्हां दा जीवन जिहड़ा है उस देश दे विच गुजारना जिहड़ा है वो काफ़ी हद तक सौखा हो जाता है।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨ ਬਣਦਾ ਫਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਗਮ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੰਮ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਛਿਪ ਜਾਣਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛਿਪ ਜਾਣਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਕਣਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੈ ਬੁਝੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਯਮਨ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੈ ਬੁਝੈ।
ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕਣ 'ਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਗਿਆਸੂ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।